لعلكم تهتدون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Hadirin para jemaah yang berbahagia, selamat datang, ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum fi Masjid Sultan Mahmud Badrun Jawi, Kramo, Palembang. Alhamdulillah, pada hari ini Sabtu tanggal 20 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1445 Hijriah. Mari kita bersama melaksanakan sholat asar berjamaah. Adapun selaku petugas hadir pada hari ini, azan telah dikumandangkan oleh Ustadz Sobiran Agusci dan imam akan dipimpin oleh Ustadz Abu Yazid Bustami Al-Hafidh. Dilanjutkan cawisan pada sholat bersama guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Mas Agus Ahmad Nasir SAI dengan pembahasan kitab Fathul Qorib karya Syekh Yahya Aman. Untuk ketertiban kenyamanan beribadah, jemaah diharapkan untuk tidak mengaktifkan handphonenya dan barang-barang milik jemaah untuk kiranya dapat dijaga sendiri. Dan kami himbau kepada para jemaah sekalian untuk dapat berkenan mengikuti rangkaian doa dan zikir bersama imam sampai selesai. Demikianlah harap dimaklumi. Atas perhatiannya, kami pengurus Masjid Sultan Mahmud Badrun Jawi Krom mengucapkan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima rekan bila kita pada hari ini. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. استووا سووا صفوفكم فلتشهدوا صفوف من تمام الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. استغفر الله. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير.
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم اجعلنا من النار 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 سالمين اللهم أنت السلام منك السلام وإليك يعود السلام فأحينا ربنا بالسلام وأدخل الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد إلهي ربي ربنا يا معبود سبحان الله 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 بحمده يا كريم دائما أبدا الحمد لله 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 رب العالمين على كل حال وفي كل حال وبنعمه الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم استغفر الله العظيم نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات
الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة إنك سميع الدعاء. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. آمين يا الله، آمين يا رحمن، آمين يا رحيم. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة وشر الدنيا وشر الآخرة. غفر الله لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين. لهم فيها سبحانك اللهم وتحية فيها سلام وآخر لهم الحمد لله العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة. بنية الفتوح والفتوح في الدين أن الله يرزقنا الفهم في كلامه وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجعلنا من المتبين للشريعة والمهتدين بهديه والمتمسكين بسنته ويهدينا أولادنا أحباءنا ومن حضر مجلسنا إلى صراط الله المستقيم الذي درج عليه أسلافنا الصالحون وآباؤنا الطاهرون وإلى حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وأخوانه من الأنبياء والمرسلين وآل كل منهم أصحابهم وتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسائر عباد الله الصالحين ثم إلى رسلنا المهاجر الله أحمد بإيسى وسيد المقيم مقدم محمد بن بعلى ثم إلى رسلنا الحبيب عبد الله بن علي بن محمد حداد وصولهم وفخورهم وخصوصا على صاحب المجلس السعد الداعي إلى الله بأحمد بن عبد الله الحبشي ومؤلف الكتاب شيخ يحيى أمان وشارحه سيد علوي بن عباس مالك المكي
وسألي بن عبد الله بشير سألي بن عبد الله بشير بألوي محمد باسين وأبي أبو بكر مسكا بصالح مسلم أحمد أبي محمد ملكب وأبو ياسين محمد بن آلاوي بن أباس مالك المكين والوالد مسكا سيننا بمسا صالح وأسور مفورين وصاحب محمد بن ألوي شاو أسور مفورين مجامع مشايخ متلامذة ومحبين وخصوصا الذين يقيمون يصلون يخدمون ويعلمون في هذا المسجد وأسور مفورهم أن الله يعلي درجات في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم في الدين والدنيا والآخرة ثم إلى أرواح والدينا وأمتنا خاصة وجميع أمتنا وأمة المسلمين عامة أن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويعلمنا التأويل ويهدينا إلى سواء السبيل وحسن الخاتمة عند الموت بعد طول عمر في طاعة الله ورسوله وعلى ما وصلب الصالح من النية الصالحة وأن الله يتقبل صلاتنا ودعاءنا وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته وأهل بيته وأصحابه الكرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله مشتبها علينا فنتبع الهوى. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر حق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقدار العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. معاشر الحاضرين والحاضرات والآباء والأمهات والإخوان والأخوات, para orang tua kami, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, fa insyaallah kita selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, dengan sama-sama kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan kita melapaskan kalimat alhamdulillah wasyukru lillah. Alhamdulillah wasyukru lillah. Alhamdulillah wasyukru lillah. Kita bersyukur dan terus selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala sampai saat ini, sampai detik ini, Allah Subhanahu wa taala masih sayang kepada kita semua. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan daripada fasilitas nikmat-nikmatnya, karunia-karunianya kepada kita semua, baik itu nikmat iman wal Islam, nikmat sehat wal afiyah, dan segala macam karunia-karunia dan nikmat-nikmat Allah yang lain yang kita sebagai hamba Allah yang dhaif, yang lemah ini tentunya tidak akan mampu
untuk menghitung daripada jumlah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dari sekian banyak nikmat tersebut kembali kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, digerakkan hati kita, dilangkahkan kedua kaki kita untuk sama-sama kita menuju ke Masjid Agung Sultan Mahmud Badaruddin Jaya Wikrama dengan niat tagarrub ila Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan salat asar berjamaah, dilanjutkan dengan majlis ta'lim fa insyaallah. Mudah-mudahan tidak ada harapan kita kecuali kita berharap mudah-mudahan rangkaian ibadah yang kita lakukan pada sore hari ini akan menjadi sebab kita mendapatkan rahmat dan redha Allah Subhanahu wa taala, menjadi sebab segala dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita berdoa agar Allah panjangkan umur kita dalam keadaan sehat wal afiah, dalam keadaan kita taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah. Yang sakit mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusan kita, diberikan kita rezeki yang halal, yang berkah, yang luas, dan mudah-mudahan Allah kabulkan hajat kita, hajat dunia maupun hajat akhirah. Dan tidak lupa juga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala buat saudara kita yang ada di Palestin. Mudah-mudahan Allah berikan mereka kekuatan, kesabaran, kemenangan, dan Allah jadikan umat Islam di mana pun berada disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salawat senantiasa marilah kita selalu untuk membiasakan lisan kita ini, lidah kita ini untuk bersalawat kepada kekasih kita, suri tauladan kita, penyujuk hati kita, penolong kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wa alihi wa sallim. Allahumma azhib huzna qalbi في الدنيا والآخرة. اللهم أذهب حزن قلبي في الدنيا والآخرة. اللهم أذهب حزن قلبي في الدنيا والآخرة. Mudah-mudahan berkat kita membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, segala macam kesedihan, kesumpekan, ketakutan terhadap rezeki Allah mudah-mudahan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dijadikan oleh Allah sebagai umatnya Rasulullah yang diakui, yang dicintai oleh Rasulullah, yang selalu bersama Rasulullah baik dunia maupun akhirat, yang kelak akan mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyarah hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Seperti biasa pada hari Sabtu selesai kita melaksanakan solat asar berjamaah, kita akan sama-sama belajar, sama-sama kita mengkaji sebuah kitab yang berjudul Fathul Qaribul Mujib ala Tahzib wa Taqrib wa Tarhib, wa karya dari seorang ulama yang bernama Syekh Yahya Aman, yang disyarih oleh As-Said Alawi bin Abbas Al-Malik Al-Makil Hasani rahimahumullah ta'ala wa nafa'ana bihima wa bi ulumihima wa bi barakatihima wa bi barakati asatizatina wa masyayikhina fid darin. Amin. Fa insyaallah pada kesempatan sore hari ini melanjutkan daripada kajian kita, masih menjelaskan tentang bab at-tarhibu min tatwili wa min an ya'umar rajulu qauman wa hum lahu karihun. Jadi pada kesempatan sore hari ini masih menjelaskan tentang ancaman bagi seorang imam yang memperpanjang sholatnya, dan ancaman juga bagi seorang imam ketika dia menjadi imamnya suatu kaum sedangkan kaumnya tidak respon kepada dirinya. Baik, pada kesempatan sore hari ini melanjutkan daripada ada sebuah hadis Rasulullah pada bab ini pada hadis yang terakhir, dan sebelumnya sudah kita bahas sedikit. Ada di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu
Salasatun la yaqbalullahu minhum salatan man taqaddama qauman wa hum lahu karihun wa rajulun ya'tis salata dibaran wa rajulun i'tabada muharraran wa rawahu Abu Dawud. Ma'asyarul hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita akan membacakan hadis ini yang pada pertemuan sebelumnya sudah kita bahas, tapi pada hari ini insyaallah kita akan selesaikan daripada maksud daripada hadis ini. Kemarin telah dijelaskan bahwasanya Rasulullah SAW menyatakan, jadi ada 3 golongan. Ingat, ada 3 golongan. Yang mana 3 golongan ini salatnya tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi 3 golongan ini, maaf, salatnya tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap kita salat, namun belum tentu salat kita ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita takut ini. Bahkan disebutkan di dalam syarahnya kami baca, jangankan diangkat salatnya ke langit, sejengkal pun tidak diangkat. Salat yang dia lakukan tadi, jangankan dia angkat ke atas langit. Sebab setiap salatnya seorang hamba itu, dia akan berubah berupa cahaya, sebagaimana yang kita jelaskan, berupa cahaya. Kalau salatnya bagus, maka cahayanya akan mengeluarkan cahaya putih ke kuning-kuningan. Dan salatnya tersebut berupa cahaya, yang cahayanya terang benderang, yang wanginya bukan main, akan diangkut ke langit. Ya, langit pertama, langit kedua, sampailah menuju kepada Allah, ditunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya, kalau salatnya buruk, salatnya tidak sempurna, salatnya tidak sesuai dengan tuntunan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, maka salat tersebut akan berubah menjadi cahaya yang hitam. Kemudian dari cahaya hitam tadi, ibarat pakaian dipukulkan, ya, salat tadi kepada wajah yang melakukan salat tadi. Artinya salatnya tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangankan diangkat ke langit, sejengkal pun tidak diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita dari 3 golongan ini kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemarin telah kita jelaskan 3 golongan, ada 2 golongan sudah kita jelaskan. Golongan yang pertama yang sesuai dengan bab kita, yaitu ketika seorang menjadi imam, ya, dia menjadi imam, namun makmumnya, jamaahnya tidak respon kepada diri dia. Jadi dia jadi imam tadi tidak direspon. Ya, sebab ada hal-hal yang kurang di dalam ilmu syariatnya dia. Bukan dari segi dunia. Sebagaimana yang telah kita jelaskan pada pertemuan yang sebelumnya, tidak direspon karena sebab syariatnya. Karena dia mungkin kurang di dalam memahami hukum fikihnya. Mungkin karena dia kurang di dalam gerakan-gerakan salatnya, rukun-rukun salatnya. Mungkin karena dia tadi tidak peduli dengan namanya najis, ya, tidak peduli, tidak tahu, tidak ngerti masalah hukum fikih, itu tidak ngerti. Atau boleh jadi dia melakukan perbuatan yang fasik, perbuatan maksiat. Nah, dengan sebab inilah tidak direspon oleh para jamaah. Nah, orang yang tadi masih memaksakan dirinya untuk jadi imam, nah inilah orang seperti inilah yang salatnya tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seorang imam yang memaksakan dirinya untuk jadi imam, sedangkan makmumnya tidak respon terhadap diri dia. Itu yang pertama, sudah kita jelaskan. Yang kedua ingat, yang kedua seseorang yang dia menjadikan adat atau kebiasaan. Ingat, yang menjadikan kebiasaan, ya. Seseorang yang menjadikan kebiasaan melakukan sholat itu dibaran, terlambat. Jadi dia melakukan sholat itu sudah di penghujung, sudah dekat-dekat habis waktunya. Orang lain sudah selesai melakukan sholat, dia baru datang untuk melakukan sholat. Atau dia menunggu waktu yang sudah hampir habis, dia melakukan sholat. Dengan catatan, sudah terbiasa, dijadikan adat bagi diri dia tadi melakukan sholat seperti itu. Adapun kalau seandainya sekali waktu, kalau terdesak, mungkin karena sakit, ya maaf kalau gitu sakit kan, kondisi kan lemah fisik kita ini. Kadang maaf kita ini memang nak nunggu di penghujung,
menggabungkan misal antara zuhur ke asar biar wudhu tadi sekali, sebab mungkin kedinginan kita tak sanggup, ya. Terus fisik kita juga kalau nak tegak tu tak kuawah, tak kuat. Nah, kita memperlambat dengan alasan tadi dibenarkan di dalam syariat karena kita sakit atau kita menunggu orang sakit, atau hal-hal yang dibenarkan dalam syariat. Namun kalau seandainya tidak ada hal yang dibenarkan dalam syariat, sengaja nih, bahkan menjadikan adat kebiasaan dia setiap hari pula parah, setiap hari pula dia melakukan seperti itu. Solat di penghujung, nak nian, nak gabungkan zuhur gabung asar, maghrib gabung isya, subuh lah telat pula. Nah, orang yang seperti ini, ya, solatnya tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, waliyazbillah. Kalau ada hal seperti pada diri kita, cepat-cepatlah kita berubah. Dan kalau seandainya ada di keluarga kita, ya, di istrinya kita, anak kita, cepat-cepat kita tunjuk tahu. Sebab kita bertanggung jawab terhadap keluarga kita. Kita sampaikan, apalagi hal solat, jangan main-main masalah perkara solat. Miftahul a'mal as-solah. Kuncinya amal perbuatan kita adalah solat. Kalau sempurnanya solat, maka sempurna amal yang lain. Bahkan ada seorang syahid, dia mengatakan, kalau seandainya aku ini tahu, kata dia, solat aku ini sudah dipastikan diterima, maka aku nak ngadakan tasyakuran, kata dia, ngadakan syukuran begini. Sangkin dia takut nian solat dia itu diterima apa tidak. Sangkin karena perasaan dia takut terhadap solat dia, solatnya itu sempurna apa tidak, sampai dia berharap, ya Allah, kalau seandainya solat aku ini pasti, aku yakin pasti diterima, yakin nian, maka aku akan mengadukan syukuran, kata dia. Tapi berarti maknanya kita berhusnuzon setiap kita melakukan ibadah solat, dengan kita terus memperbaiki ibadah solat kita. Kita perbaiki terus, jangan kita merasa kita sudah sempurna. Kalau kita belum mengerti, sudah belajar lagi, tanya lagi dengan wong yang paham tentang ilmu solat, agar ibadah solat kita sempurna. Jangan kita sudah payah-payah, capek kita melakukan solat, namun solat kita tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu yang golongan kedua. Golongan yang ketiga, yang terakhir, yang disebutkan di dalam hadis ini, jangan sampai terjadi kepada diri kita. Siapa itu orangnya? Wa rajulun i'tabara muharraran, seseorang yang memperbudak. Ingat, seseorang yang memperbudak orang yang merdeka. Maksudnya apa? Nah, di sini yang terjadi, realita yang terjadi sekarang ini, maaf, ini terjadi ini, terjadi, baik itu di lingkungan kita maupun keluarga kita, apapun di masyarakat terjadi ini. Jadi ada seseorang yang dia memperbudak daripada bawahannya. Maaf, yang bos, ada anak buah, dia memperbudak anak buahnya, dia mempergejahkan anak buahnya tidak sesuai dengan pekerjaannya. Maksudnya apa? Tidak sesuai lagi dengan gawean dia. Gawean dia cuma yang seharusnya gaweannya seperti ini, namun dibebankan dengan gawean yang lain. Banyak tak terjadi seperti ini? Oh, banyak. Maaf, kita juga di rumah tangga kita ada pembantu. Ada pembantu yang seharusnya pembantu tadi, kerjanya atau gawenya cuma nyuci piring misalnya, atau cuma nyapu. Tapi kita tadi menambah daripada pekerjaan dia yang bukan daripada gaweannya, kecuali kalau kita minta tolong. Kecuali kalau kita sesekali. Ini tak kita membuat dia tadi karena kita maaf, karena kita menganggap diri kita punya duit, kita punya kuasa, kita punya kekuasaan. Jadi kita semenah-menah memerintahkan dia. Nah, ini yang kita takut ini. Maaf, ini banyak terjadi ini, yang kita tidak sadar melakukannya ini. Kita dengan hartanya kita, maaf, kita nih kalau lagi tinggi itu kita nih kadang pala kita nih nyungak terus. Kalau kita lagi ada nih, maaf, lagi ada duit, lagi ada jabatan lagi dipegang, kita ini maaf noleh uang tuh setengah mata baik kita noleh.
ngawasi wong tuh nganggep wong tuh hina kalau. Nganggep wong tuh biasa kalau. Kalau lagi punya ini. Kalau lagi punya macam itu kalau watak manusia seperti itu. Ya. Maka terkadang dengan keegoannya, ya, keegoannya tadi dia nganggep wong lain hina kalau, sehingga dia tadi memperbudak wong ini tadi. Pembantunya lah, anak buahnya lah, siapapun yang dekat sama dia, dia memperbudak karena dia ada duit tadi, ada harta tadi. Ya. Bahkan dia kasar ngomong sama wong tadi, ya kalau kau tidak galak sama aku sudah, belarilah, carilah sama wong. Wah, omongan seperti ini. Hati-hati nih. Jadi orang-orang yang seperti ini, yang dia memperbudak, ya, orang yang merdeka, masuk orang merdeka sini, siapa bebas umum, ya. Bukan seperti orang dulu. Kalau dulu memang ada yang namanya hamba sahaya, ya, hamba saya. Hamba saya lagi di dalam Islam ada aturan. Ya, hamba saya itu siapa? Di dalam arti hamba saya itu seseorang yang dia berkhidmat sama tuannya. Dulu ini memang ada yang namanya hamba saya. Ya, riqab, bahasa Arabnya riqabun. Ya, riqab dengan maknanya leher sebenarnya riqab tadi. Diartikan hamba saya. Ngapa diambil dari riqab? Sebab seakan-akan lehernya dikendali oleh tuannya. Jadi tidak istilah itu tuh tidak bisa ngapa-ngapa, bebas tuannya tadi untuk memperlakukan daripada hambanya atau budaknya tadi. Itu dulu sebelum Islam datang. Jadi orang-orang ya pada zaman dahulu sebelum Islam itu datang, mereka itu memperlakukan hamba sahaya nih, budak ini semena-mena nih. Tidak beraturan lagi, tidak aturan lagi. Maka dengan ada Islam, datanglah Islam. Hamba saya itu dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hamba saya nih. Belum kita berbicara masalah hadis tadi. Ini hamba saya yang memang bebas seorang tuan tadi, dia nak merdekakan jadi, nak dia begawe kenapa jadi. Bebas terserah dia. Tapi Islam mengajarkan ada aturan. Bahkan hamba saya itu juga ada termasuk orang yang menerima zakat. Ada 8 asnaf itu salah satu golongan yang menerima zakat siapa? Hamba sahaya. Yang hina, ini wong hina nih. Dipandang oleh manusia, masyarakat tuh hina. Sebab apa? Seorang tuannya tuh dia yang memperbudak dia tadi, bebas tuannya tadi. Tapi Islam dihargai. Sehingga dia kalau dalam zakat menerima zakat dia. Berarti Islam itu menghargai, dihargai dia tadi. Bahkan tidak boleh dia tadi dipukul atau diapoi, tidak boleh, dihargai dalam Islam. Dengan datangnya Islam, mereka tadi hamba saya dihargai. Nah ini hamba sahaya, apalagi hamba yang merdeka, yang bukan hamba sahaya, yang bukan budak. Kita dari memperlakukan budak hamba sahaya, sudah tidak ada lagi sekarang ini. Ya budak, istilah budak hamba saya tidak diperlakukan lagi. Itu dulu, zaman dulu. Sekarang tidak ada lagi. Nah sekarang ini jangankan hamba sahaya, ya kita nih yang orang yang tidak lagi kena namanya latih budak, tidak boleh juga bagi kita untuk memperbudak orang yang merdeka tadi. Nah, jadi ingat sekali lagi, ya kita ingatkan kepada diri kita masing-masing. Nah hati-hati kita memperlakukan wong. Kalau kita ada, maaf, kalau kita ada pembantu, kalau ada wong yang begawe sama kita, tukang misalnya ada begawe sama kita, maaf sebelum waktunya sudah kasihkan gaji dia, yang hak dia kita kasihkan. Jangan sampai dia sudah berlarut, kita tidak tahu dia butuh. Kadang dia butuh, dia nak ngomong dia segen, dia takut, kita tadi memperlambat tadi. Nah ini zalim ini. Ya, zalim. Orang seperti ini takut solatnya, yang diancam oleh Rasulullah, solatnya tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi 3 golongan Jadi ada 3 golongan. Yang salah satu golongan yang terakhir disebutkan adalah seseorang yang memperbudak orang yang merdeka. Maksudnya dia memperlakukan zalim, ya. Entah itu anak buahnya, entah itu pembantunya, entah itu orang lain yang dia tadi punya kuasa terhadap diri dia. Jadi seakan-akan dia memperbudak diri dia, memperbudak orang lain. Nah ini yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah jadi dari 3 golongan. 3 golongan. Yang pertama seorang yang menjadi imam yang dia tidak direspon oleh kaumnya. Yang kedua seseorang yang menjadikan kebiasaan solatnya terlambat. Yang ketiga terakhir seseorang yang menjadikan wong lain tadi sebagai budaknya dia, memperlakukan orang lain secara
zalim. Nah, 3 golongan inilah yang salatnya tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang terakhir tadi disebutkan fahaza khasmullah, orang yang memperbudak orang lain tadi disebutkan di dalam kitab ini khasmullah, musuhnya Allah Subhanahu wa taala. Diancam oleh Rasulullah, dikatakan oleh Rasulullah, orang yang memperlakukan zalim kepada orang lain itu, maka dia termasuk khasmullah, musuhnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau sudah musuhnya Allah, berarti dia tidak akan mendapatkan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Terakhir di sini disebutkan wa fil bab, ya, di dalam bab ini tadi yang kita bahas, bab ini banyak yang dari hadis yang pertama sampai hadis yang terakhir ini dijelaskan hassun ala ikhtiyari imam wa kaunuhu faqihan salihan ghairu laimin wala haribin mithmati sayyidi muraqaban lillahi ta'ala muaddiyan li amanati mutakhallikan bil mahamid. Jadi maksud dari bab ini, dari pertama hadis yang kita jelaskan sampailah hadis yang terakhir tadi, jadi bab ini menjelaskan anjuran agar kita memilih di dalam mencari imam itu. Jadi sekali lagi kami menghimbau bagi kita yang pengurus masjid, pengurus musola, kita bertanggung jawab untuk memilih imam rawatib. Sebab ingat yang tadi, kalau seandainya imam rawatib tadi tidak sesuai, ya, maka takutnya solatnya makmum tersebut ya akan tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita yang bertanggung jawabnya mengaturnya. Nah, terus kriteria mencari seorang imam disebutkan di dalam kitab ini wa kaunu faqihan shalihan. Ingat, jadi seorang imam itu harus faqih dulu, harus ngerti ilmu agama. Ngerti ilmu agama, shalihan. Soleh dia, banyak orang ngerti agama, maaf, tapi kadang tidak mengamalkan daripada ilmunya, tidak soleh, berbuat fasik, ngerti agama, paham agama, tapi wal iyazubillah melakukan perbuatan maksiat, makanya ditambah faqihan shalihan syaratnya. Wong yang jadi imam tu hendaklah yang dia paham agama, terus yang soleh, yang ngamalkan ilmunya. Sebab kejadian banyak orang yang ngerti, yang paham, namun dia tidak bisa menjaga adab dia, tidak bisa menjaga tingkah laku dia, tidak bisa menjaga daripada kebiasaan dia, sehingga tidak layak dia jadi imam tadi. Nah, makanya kita hati-hati jadi imam. Makanya ini pelajaran bagi kita juga. Kalau kita disuruh wong jadi imam, kacui diri kita, pantas lah kita ini jadi imam. Sudah termasuk lah kita yang pagih tadi, ngerti tak kita tadi. Terus sudah lah kita menjadi soleh tadi. Ya? Sudah lah kita menjadi soleh. Nah, jangan kita paksakan diri kita. Terus juga disebutkan ghairul laim, yang memang yang dia layak menjadi seorang imam tadi. Muraqaban lillahi ta'ala, yang dia merasa wong jadi imam tadi, dia harus merasa diri dia selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita juga merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Muraqaban lillah. Seseorang yang sudah tertanam di dalam hati dia selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pak insyaallah aman dia, tidak berani melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanamkan rasa muraqabah. Apa itu muraqabah? Rasa diawasi terus oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa itu disebutkan ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada. Takwa itu bukan di depan umum. Jangan depan umum kita nih rajinnya melakukan ibadah, sholat tadi rajin, baca Quran rajin. Namun yang nak takwa itu nak di depan umum maupun tidak di depan umum, tetap kita takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan salah satunya menanamkan di dalam diri kita rasa apa? Muraqabah tadi. Diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau sudah kita merasa diri kita, gerak-gerik kita selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah nazari, Allah melihat aku. Allah basari, Allah memandang aku. Maka kita ini tidak akan berani melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita ini berani melakukan perbuatan maksiat? Sebab kita ini belum yakin kita ini dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal konsepnya kita ada iman, ada Islam, ada ihsan. Ada iman, ada Islam, ada ihsan. Nah, kita sudah beriman, kita sudah Islam, ihsan belum kita.
Apa itu ihsan? Ihsan itu anta'budullaha ka'annaka tarahu. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Hendaklah kalian menyembah Allah Subhanahu wa taala ya, seakan-akan Allah itu melihat kalian. Ya. Seakan-akan Allah itu melihat kalian. Ya. Anta'budullaha ka'annaka tarahu. Hendaklah kau menyembah Allah seakan-akan engkau melihat Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya kita tidak sanggup, tidak mampu melihat Allah, seakan-akan Allah melihat engkau. Nah, ini maksudnya muraqabah tadi. Kita menyembah Allah. Ya. Kita seakan-akan kita melihat Allah Subhanahu wa taala. Cuman levelnya kita ini belum sampai untuk melihat Allah Subhanahu wa taala, belum sampai. Ya. Dan kalau seandainya kita seperti itu, rasukan apa? Kalau belum sampai kita rasakan Allah itu yang memandang diri kita. Itulah yang namanya muraqabah al-ihsan. Baru sempurnalah kita sebagai hamba Allah. Kita sudah iman, kita sudah Islam, kita sudah ihsan. Kita merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau sudah kita muraqabah lillah, Allah selalu mengawasi kita, Pak. Insyaallah mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu tadi. Faqih dia, soleh dia, selalu diawasi dia oleh Allah Subhanahu wa taala. Keempat, muaddiyan li amanati, selalu melaksanakan amanah Allah Subhanahu wa taala. Orang jadi imam tadi harus melaksanakan apa amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah titipkan sama dia. Dia harus melakukan, melaksanakan apa setiap amanah. Dia bertanggung jawab setiap amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Harta yang Allah berikan amanah. Keluarga, anak, istri, amanah, dia harus jaga. Ilmu yang dititipkan oleh Allah, amanah. Apapun amanah dari Allah, dia harus jaga. Dia harus jaga dan dia harus laksanakan. Terus yang kelima, terakhir, mutakhalliqan bil mahamid. Dia harus bertingkah laku sesuai tingkah laku yang terpuji. Jadi dia aktivitas dia sehari-hari, dia melakukan perbuatan sehari-hari, dia harus melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, perbuatan-perbuatan yang terpuji. Jangan sampai melakukan perbuatan yang fasik tadi, perbuatan yang dilarang oleh agama. Nah, kalau sudah kriteria ini, sudah masuk pada diri dia, layaklah dia menjadi seorang imam tadi. Nah, disebutkan ini yang menarik juga. Kalau seandainya sholat seorang tadi sudah sempurna, sudah masuk kriterianya tadi, qad hazzabathu sholatuhu fa gharasat fihi khaufullah taala. Jadi salatnya seseorang itu kalau sudah sempurna, salatnya tadi akan memperbaiki daripada diri dia. Kita nih salat yang kita lakukan ini, kalau salat kita bagus, salat tadi akan memperbaiki diri kita, memperbaiki ucapan kita, memperbaiki tingkah laku kita, memperbaiki akhlak kita. Kita ukur diri kita sudah sholat, maaf, ucapan kita sudah bagus belum? Maaf, tingkah laku kita sudah bagus belum? Maaf, akhlak kita sudah bagus belum? Nah, kalau belum bagus, berarti ada yang salah sholat kita. Kalau sholatnya sempurna, sholatnya bagus, disebutkan di dalam kitab ini, qad hazzabathu sholatuhum, maka akan sholat tadi akan mendidik daripada diri dia. Terdidik seorang tadi, akan menjadi orang yang soleh dia. Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Sungguhnya salat itu akan mencegah diri dia dari perbuatan keji dan mungkar. Terus wa qarasat fi khaufullah. Yang kedua, kalau salat yang sempurna, selain dia akan menjadi orang yang baik, mendidik salat tadi mendidik diri dia, akan tertanam di dalam hati dia rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi akan tanam rasa takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kalau sudah salatnya sempurna, maka fahabbahallah fahabballahu wa habbal muslimun. Allah akan cinta kepada dia dan orang-orang muslim akan cinta dia kepada diri dia. Kalau dia sudah sholatnya sempurna, sudah bagus, maka itu akan mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala, yang mana cinta Allah adalah suatu yang harus kita pinta terus, cinta Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah cinta kepada seorang hamba, maka Allah akan menjadikan malaikat yang ada di langit, hamba-hamba Allah yang akan di bumi, akan mencintai kepada diri dia tadi. Nah, inilah kelebihan orang-orang yang melakukan sholat secara sempurna. Akan mendidik diri dia, akan tertanam rasa takut kepada Allah,
dan Allah akan cinta kepada dia, dan saudara-saudara muslim pun akan cinta kepada diri dia. Inilah yang dapat kami sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Fa insyaallah mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah senantiasa memahami kita tentang ilmu agama, sehingga dengan kita paham ilmu agama sehingga sempurnalah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita berharap berdoa kepada Allah agar setiap ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, diberikan kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang selalu mengarahkan kita untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan diri kita dari perbuatan maksiat, perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan tidaklah kita meninggal dunia kecuali kita meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari fi ridak wa la tuwallina wa la yusibu wa la taj'alna mimman khala fa barakatuh wa sallallahu ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.